Okay, today we are going to see the external factors influencing capital structure. External factors are those factors which are beyond the control of the management of the company or external to the organization. While deciding the capital structure, the external factors are also to be considered. Among the external factors, the first one is condition in the capital market. Capital market is the place or market where long-term securities are bought and sold or long-term funds are borrowed and lent. The capital market condition is influencing the investment attitude of the investors. If the secondary market is booming or market condition is boom and the census are at high levels, stock prices are moving upward, that situation is called boom situation. During such a market situation, company can easily issue equity shares because investors will be preferring to buy the equity shares because the price of the equity shares are at an increasing trend. On the other hand, if the market is dull, market conditions, stock market is dull and the market price is moving down, during such a period, investors won't prefer to buy equity shares because price is going down. So during such a situation, company can't issue equity shares because investors won't prefer to take. In such a situation, it is better to use preference shares and debentures with which company can raise the required fund. So what is the capital market position or condition of the capital market? On the basis of which only investors' attitude can be identified. Then only company can plan. Because company want to raise the funds only if investors are ready to buy the securities that are sold by the company. Okay. Second one, attitude of investors. What is the risk bearing attitude? On the basis of the attitude towards risk, investors can be classified into three: bold investors, cautious investors, less cautious investors. Bold investors, they are ready to assume high risk. If the investors are ready to assume high risk, bold investors. Bold investors will prefer to take equity shares. They want high return, so they are ready to assume high risk. So if investors are bold investors, okay, company can easily sell equity shares. On the other hand, just reverse ആണ്, cautious investors വളരെ cautious ആണ്, വളരെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി മാത്രമേ അവർ കാര്യം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ദേ ആർ ഹെസിറ്റൻറ്റ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക്. അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്, വളരെ പേടിയുള്ളവരാണ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ കോഷ്യസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഡിബഞ്ചറാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ടേക്ക് ഹൈ റിസ്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹൈ റിട്ടേണും വേണ്ട, പക്ഷേ റെഗുലർ റിട്ടേൺ കിട്ടണം, അത് അവർക്ക് അഷ്വേർഡ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടോ. സോ കോഷ്യസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ടു ടേക്ക് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ക്യാപിറ്റൽ. ദർ ഈസ് നോ റിസ്ക് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾസോ. ദെൻ ലോ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ലെസ് കോഷ്യസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളവരാണ്. ബോൾഡിൻ്റെയും കോഷ്യസ് ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ളതാണ് ലെസ് കോഷ്യസ് ഓർ ലോ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. അവരാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എടുക്കുക ഉണ്ടോ. അതേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. അപ്പം കമ്പനി ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരെ നോക്കിയിട്ടാണ്? ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ നോക്കിയിട്ടാണ്. വെദർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെഡി ടു ടേക്ക് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്? സോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ്. എന്തെങ്കിലും ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓൺലി നമുക്ക് കമ്പനി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് ഏത് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വേണോ, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ വേണോ, ഡിബഞ്ചർ വേണോ, എക്സെട്ര. ഓക്കെ. അടുത്തതാണ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ പോളിസീസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്? ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വേരിയസ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് ലോസ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടാക്സേഷൻ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ്, ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് നോംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ബാങ്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ എന്താ, ഓൾ ദീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കണം. ഓൾ ദീസ് പോളിസീസ് ആർ ഓൾസോ ടു ബി കൺസിഡേർഡ്.
ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഏത് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് കമ്പനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്. നമ്മൾ കണ്ടു, വെൻ എ കമ്പനി റേസസ് ഫണ്ട്സ് ദേ ഹാവ് ടു ഗീവ് പേയ്മെൻറ്റ്. ദ പേയ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഓർ റിട്ടേൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. So what is the cost of financing? That cost of financing also influences the selection of the sources of finance. നമുക്കറിയാം, കമ്പനി വാണ്ട് ടു മിനിമൈസ് ദ ഡിവൈഡഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ പഠിച്ചു, WACC കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് അവർ ഏത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം? ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. ഏതാ ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്? ബോറോഡ് ഫണ്ട് ഈസ് എ ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്, ഓർ ഡെറ്റ് ഈസ് എ ചീപ്പർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്. സോ ഡിബഞ്ചർ ഈസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ്. So company has to use borrowed fund and owned fund, with which only what can be minimized. Overall cost of capital can be minimized. Okay. So if the rate of interest is very high, in such a case company can't issue debentures because cost of financing is very high. So cost of financing also should be considered. Then only company can decide which source of finance can be chosen. Then taxation policy നോക്കണം. What is the tax rate? Finance department determines the taxation policy. So what is the tax rate? You know that if the income tax rate is very high tax rate, in such a case equity shares ആരും പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ ദി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഈസ് നോട്ട് എ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ്, വൈൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ്. അപ്പോൾ ഹൈ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടാക്സ് റേറ്റിലുള്ളൊരു എക്കണോമിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതലും ഡിബഞ്ചേഴ്സാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ് വൈൽ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ എക്സ്പെൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇതൂടെ നോക്കി, ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് വേണം കമ്പനി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് which can be used for raising the required fund. Okay.